جی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے جو تھی یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہاں پہ ہمارے جو بھائی ہیں شیخ امتیاز صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمام تر چیزیں جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں اور ہوئے ہیں اور اچھے فیصلے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دعا گو ہوں کہ سب کے ساتھ اس طرح کے فیصلے ہوں. تو ساتھ میں انہوں نے جو بات کہی ہے اور یعنی کہ جو گرفتار کرنے کی پکڑنے کی ریاست کے خلاف جانے کی اس پہ میرا خیال ہے کہ میں جو ایوب عوان صاحب ہیں ان سے بھی میں تھوڑا سا ان کا بھی انپٹ لے لوں, اس کے بعد پھر میں اخوندزادہ چٹان صاحب کی طرف جاتا ہوں. ایوب صاحب دیکھیں یہ تو جو اس وقت جو گریف پارٹی ہے وہ تحریک انصاف ہے, یہ ماننے والی بات ہے. ایک وقت تھا یہ بھی حکومت کے اندر تھے اور ہمارے بھائی جو ہیں جیسے اس وقت یہ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ گیونگ اینڈ کے اوپر تھے, ریسیونگ اینڈ کے اوپر اس وقت مسلم لیگ نون والے تھے یا پیپلز پارٹی والے تھے. اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت گیونگ اینڈ کے اوپر اخوندزادہ چٹان صاحب بیٹھے ہیں اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہے امتیاز شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو سر یہ کچھ تھوڑا سا اگر ہمیں کمپیریزن کر دیں سر ماضی کا اور حال کا, تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہم اس وقت کس پوائنٹ کے اوپر کھڑے اور ہم نے اپنے ڈسکشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. جی ایوب صاحب. میں پہلے تو امتیاز صاحب کو کہوں گا کہ حوصلہ رکھیں, مطلب یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ بات انہوں نے خود کہی ہے کہ سزائیں ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے خود ابھی کہا کہ جی آج ہم ہیں تو کل کوئی اور ہوگا, کل کوئی اور بھی تھا, کل یہ تھے تو کوئی اور تھا اس وقت سزائیں ہوتا تھا. تو یہ دیکھیں نا کہ کل کی بات یہ کہ جس وقت وہ مریم نواز صاحبہ کا ہوٹل کراچی کے ہوٹل میں کمرے کا دروازہ توڑ کے ان کو پکڑا گیا تھا, اس طرح میاں نواز شریف صاحب کو پکڑا گیا تھا ان کو جس وقت وہ یہاں سے وہ سیاسی پناہ کے لیے گئے تھے پاکستان چھوڑ کے. تو اسی طرح اس مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت تک پیپلز پارٹی کا بلاول پارٹی کے فریال تالپور صاحب وہ خاتون جو ہے وہ بوڑھی عورت ہیں ان کو پکڑا گیا تھا. خواجہ آصف تھے, خواجہ آصف کو, احسن اقبال, خواجہ سعد رشید, کون سا بندہ ہوتا اس وقت جس وقت ان کی حکومت میں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں جی انصاف کا بول بالا کریں. اور حنیف عباسی اوپر آئی ہے, حنیف عباسی کو دیکھیں کتنے سال تک انہوں نے, اور وہ جلد ہی کیس ثابت ہو گیا. یہ خود ابھی تک سارا کچھ رانا ثناء اللہ, ہم نے یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, وہ اس وقت غلط تھا تو پھر آج بھی غلط ہی ہوگا وہ والا. تو ان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے, ٹھنڈے طریقے سے اس کو فیس کرنا چاہیے, آگے کا لائے عمل بڑھانا چاہیے. جی بالکل آپ دیکھیں یار آپ نے 5 اگست کرنا ہے, مطلب اس طرح کوسے دینے سے جو ہے نا وہ سیاست نہیں ہوتی. کوسے نہ دیں ہمیں یا کسی اوروں کو, یہ کوسے دینے کا ٹائم نہیں ہے, اپنے آپ کو آگے ثابت کرنے کا ٹائم ہے. آپ نکلی آگے 5 اگست کی تیاری کیجیے. آپ دیکھیے کہ آپ کے اگر وہ اپوزیشن لیڈر نااہل ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی میں, ان کی جگہ کسی لے کے آئیں گے, وہ کون آپ کی آگے لائن آف ایکشن تیار کرے گا. اس کے بعد قومی اسمبلی میں دیکھیں کون ہے, سینٹ میں دیکھیں. بے شک آپ کے جو اپوزیشن لیڈر تھے اس میں پنجاب اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, وہ چلے گئے, مطلب ان کو سائیں ہو یا وہ پکڑے جائیں گے, جیل میں جائیں گے. تو آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ اگلا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا, کس طرح فیس کریں گے اپنے آپ کو, اور کس طرح آگے چلائیں گے اپنی سیاست کو. آپ تو بھی بانی کی رہائی کی بات ہے کہ تو ابھی آپ گھبرا کے رہے کہ میرے بھائی تھوڑا حوصلہ کیجئے. ہمیں یا کسی اور کو بات دلانے سے مسئلہ نہیں ہوگا, مسئلہ ہوگا فیس کرنے سے. پرابلم آئی ہے تو اس کو فیس کریں, عدالت سزا دے فیس کریں, اپیلیں کریں. بھائی اس کے آگے بڑے ہیں چیزیں ہیں, ابھی آپ گھبرا کے رہ گئے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, بہت کچھ آ گیا ہے, اپیلیں ہو سکتی ہیں, اپیلیں کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا دوسری میں اخوندزادہ چٹان صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں صرف ایک چیز جو ہے وہ آپ کی جو آپ نے بات کی تھی اس کو میں ذرا گیرا لگا دوں. سر بیرسٹر گوہر صاحب کا آج کا بیان ہے کہ وہ عدالتوں میں رات 2 بجے تک ٹرائل چلائے جاتے ہیں. تو سر مجھے تو وہ حنیف عباسی صاحب کا کیس یاد ہے جب رات کو 12:30 1-1:30 بجے تک عدالت چل رہی تھی اور فیصلہ آیا تھا اور ان کو سزا دی گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا, حنیف عباسی صاحب بھی باہر ہے, رانا ثناء اللہ کا جو ہے وہ کتنی ان کو کلو ان پہ ہیروئن ڈال دی گئی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہے, لیکن ٹھیک ہے خیر. اینی ویز چٹان بھائی یہ تمام طرح آپ نے گفتگو سنی ہے, ٹھیک ہے سر, میں مانتا ہوں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, اور جو شیخ صاحب نے جو گفتگو کی ہے ان کا بالکل بنتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اس وقت گریف پارٹی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے اگر جیسا ابھی آپ نے گفتگو کی ہے کہ سر میرا خیال ہے کہ جہاں پہ سب سے پہلے آپ, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں یہ اب تک ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر جمہوریت کو اگر کوئی چیز کون سی پارٹی اگر لے کے چل رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. تو ان تمام سینیریو کے اندر آپ سر کس نظر سے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور خاص طور پہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو ان فیصلوں کو, ان ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے آپ نے ایک بات تو کر دی ہے کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا بالکل ہو گیا, لیکن 26 نومبر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں بھی اگر میں بات بتاتا ہوں, شیخ وقاص اکرم, حسن رؤف حسن, عاطف خان, شعیب شاہین, عارف علوی, عمر ایوب, شبلی فراز, علی مین گنڈا پور, اسد کیسر, حماد اظہر, علیمہ خان, مراد سعید, عارف علوی, ان سب کے جو ہے وہ
50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं 26 नवंबर के हवाले से। अब 9 मई का जो है वो किस्सा आपके सामने है, अब आते हैं 26 नवंबर पे। तो आप बताएं सर, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, क्योंकि सर सबसे पहले आप ही ने तो सर ऑफर की थी पीपल्स पार्टी अपना तहरीक इंसाफ को, आए आके जनरल इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है, हम अपनी वफाक में हुकूमत बनाते हैं, तो सर आप ही ने तो सबसे पहल की थी। तो आप बताएं सर इस चीज़ के ऊपर। देखिए जी, हम तो आज भी को ऑफर कर रहे हैं, मुल्क के तमाम सियासतदानों को ऑफर कर रहे हैं। हम तो मुफाहिमत वाले लोग हैं, हाँ। हम तो सियासी इंतकाम की यकीन नहीं रखते हैं। आप हमारा रिकॉर्ड निकाले कि 2008 से जब हमारा हुकूमत बना था 2013 तक एक सियासी कैदी कोई साबित नहीं कर सकते हैं कि हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, नेब के जरिए, FIA के जरिए। हम तो इन चीजों पे यकीन नहीं रखते हैं। हम तो पिछले को बार बार कह रहे हैं कि देखिए 2018 में आप इल्जाम लगा रहे, गांधी हुई है, हम इल्जाम लगा रहे थे, अब आप इल्जाम लगा रहे हैं कि गांधी हुई है। 2018 में हम कह रहे थे कि सियासी इंतकाम की कार्रवाई हो रही है, आप कह रहे हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो इसका हल क्या है? क्या ये पाकिस्तान की सियासत का मुकद्दर होगा कि जो इख्तिदार में होगा तो वो बादशाह रहेगा, और जब इख्तिदार से वो जाएगा तो वो सीधा जेल में जाएगा? आओ मिल के बैठते हैं, इस तरह की कानून साजी करते हैं कि आने वाला इलेक्शन को हम साफ बनाए, शफाफ बनाए, जो जीते वो भी तस्लीम करे, जो हारे वो भी तस्लीम करे। आओ मिल बैठ के इस तरह का इदारा बनाते हैं कि वो किसी पे हाथ डाले तो किसी को ये शक नहीं हो कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो माजी में जिस तरह के नेब का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह इस इदारे का इस्तेमाल नहीं हो। वो जज का भी एहतसाब करे, जर्नल का भी एहतसाब करे, जर्नलिस्ट का भी एहतसाब करे, चटान साहब का भी करे, कोई भी नहीं बच सकता। सर कता कलामी माफ। चटान साहब देखें, जो गुफ्तगू जो हमारा जिसको मौजू, अगर मैं उसी के ऊपर रहूं तो आपने जो बात की ठीक है, थ्योरेटिकली बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपने अपने तौर पे PTI को 2-3 दफा ऑफर की लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल सर अब आपसे ये है कि अदालतों से सजा पाने वाली सियासी पार्टीज की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा सियासी पार्टी के जो मेंबरान को अदालतों से जो सजाएं मिली हैं वो पीपल्स पार्टी है। तो इस वक्त जो रिएक्शन तहरीक इंसाफ का आ रहा है और आपका जो रिएक्शन था सर, उसका जरा मुझे थोड़ा सा कंपेयर कर दें, उसके बाद फिर मैं इम्तियाज साहब की तरफ जा रहा हूं सर। देखिए, हमारे खिलाफ तो केसेस बढ़ेंगे, खिलाफ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी केस में हमारे किसी लीडर को, हमारे किसी वर्कर को सजा नहीं हुई है, क्योंकि वो सियासी केसेस थे, इसमें कोई हकीकत नहीं था। ठीक हो, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि आपकी जेल में रखा लेकिन सजा नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा है सर, जुर्म नहीं करते तो आपको सजा नहीं हो सकता है, आपको रख सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता है। ठीक हो गया। इम्तियाज साहब देखें, मैंने उनसे बड़ा पूछा और उन्होंने बड़ा एक क्लियर मुझे जवाब ये दिया कि हमारी पार्टी के जितने भी लीडरान को या वर्कर्स को सजा मिली है वो सियासी जो मुकदमात थे उस पर सजा मिली है, कोई मुजरमाना किसी एक्ट के ऊपर, क्रिमिनल एक्ट के ऊपर उनको सजा नहीं मिली। तो सर ये जो अगर बात कर रहे हैं तो सर ये देखें, दूसरी बात उन्होंने पहली बात ये आप पहला लीजिएगा। सेकंड पॉइंट सर, जब पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था बाकायदा तौर पे आपके पैटर इन चीफ को मुखातब करके कहा था कि वो उस वक्त से डरो कि अगर जरदारी साहब हुकूमत में ना हो, क्योंकि अगर जरदारी हुकूमत में नहीं होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पे सर आपका क्या रिएक्ट क्या करेंगे सर आप? तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भाई ये कहता है कि ये सियासी मुकदमात नहीं है, कि एक ही बंदा जो है वो लाहौर में भी मौजूद है, कसूर में भी मौजूद है, मियाँ वाली में भी मौजूद है, फैसलाबाद में भी मौजूद है। एक एक बंदे पे एक ही टाइम पे 40-40 मुकदमे हैं 9 मई के, और वो दुनिया के कोई अगर किसी को आप ये बताएं ना तो वो मेरा ख्याल है बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा छलावा या ऐसा इंसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे कारकुन पैदा कर दिए हैं जो एक ही वक्त में 30-30 से 35-35 सिटीज में जो है वो मौजूद थे, वो लाहौर में भी 10-10 जगह पे मौजूद थे, वो फैसलाबाद में मौजूद थे, पिंडी में मौजूद थे,
वो मुल्तान में भी मौजूद थे। तो मेरा ख्याल है फिर तो ऐसी पार्टी को आप हुकूमत दे ही दें, क्योंकि इतने लोग जो हैं, एक वर्कर जो है उसका ऐसा है इम्तियाज कि वो साहब इम्तियाज साहब वैसे अगर बुरा हर एक जगह मौजूद है सर अगर आप बुरा ना बनाए ना सर, अगर बुरा ना बनाए ना, तो वो जो मौक्कलात के ऊपर जो हुकूमत चलती रही है सर, वो आप ही की चलती रही है ना सर। आप ही तो सर जन्नात के ऊपर हुकूमत करते रहे। अजरा तफन्नन सर प्लीज इसको जरा पर्सनल मत लीजिएगा सर। आपने जो बात की है, मैंने कहा चले थोड़ा सर माहौल काफी संजीदा हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा जरा लाइटर कर हम पे देखे। चले ठीक है, वो हम पे तो मुवक्किल का वो लगाते थे इल्जाम। तो मुवक्किल तो असल FIR नहीं देखा तो आपको पता चलेगा कि तवक्कुलात और मुवक्किलात कैसे कैसे हुई हैं। आलिया हमजा रोजाना जो है वो किसी ना किसी नए शहर में 9 मई का मुकदमा भुगतने जा रही होती है। सनम जवेद, उमर अयूब, हमारे सारे के सारे लोग जो हैं वो एक दिन लाहौर में होते हैं, दूसरे दिन फैसलाबाद होते हैं, तीसरे दिन किसी पिंडी में होते हैं। तो जो हमारे खिलाफ इन्होंने बनाया था ना मुवक्किलात का, तो वो मुवक्किलात के जो असल मौजूद है ना, वो FIR सारी देखें। ठीक तो हो गया खुद सर। मैं अयूब साहब को बता इसमें शामिल करूं सर, क्योंकि ये रिपोर्ट करते रहे ना सर। ये अयूब साहब को कह दीजिएगा कि ये मुझे बता दे कि ये इंसाफ पे मबनी है, क्योंकि जब वो बेचारे डर जाते हैं ना वो तो वो कहते नहीं ये बदुआ है। बदुआ नहीं है, दुआ है। वो डरे नहीं है सर, वो डरे नहीं है उन्होंने, लगे रहे ना सर वो डरे नहीं है उन्होंने सर आपकी बात को बड़े लाइटर बोर्ड पे लिया है। जो मजलूम होता है ना उसकी बददुआ से बचना चाहिए। बिल्कुल सर, मजलूम सर यही बात सर, सानिया साहिवाल मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए सर, पारा चनार मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए सर। मैं किस जगह का बताऊं, कैसे लाशें सर सड़कों पे पड़े रहे हैं, मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए सर। सानिया मॉडल टाउन वो भी इसमें शामिल है सर, सानिया मॉडल टाउन इसमें शामिल है सर। दौरान तवाफ सर जो चीजें हुई हैं, मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए सर। मैं किस चीज का नाम लूं सर? चले मस्जिद नबवी के अंदर जो भी हुआ, चले सर। अयूब भाई सर काइंडली जरा, उसके बाद फिर मैंने दोबारा सर नहीं मैं वो तो आपके साथ डायरेक्ट पर्सनल हो गया ना सर। इम्तियाज साहब तो डायरेक्ट हो गया आपके साथ। भाई है, डरा नहीं हूं भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं, बल्कि जर्नलिस्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो इनको मलामत कर रहा है। इन्होंने शुरू से कह दिया कि इंसाफ पे मबनी फैसले, ये इनकी आंखों से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा चले, मैं एक मिनट सर, मैं एक मिनट शेख साहब सारा कुछ छोड़ें, ये इस बात का जवाब नहीं देते। चले इनके बिहाफ में मैं दे देता हूं। मैं देता हूं एक सर, मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूं सर। हमने सर इंसाफ पे मबनी सर, एक मिनट सर कुछ नहीं होता सर। इम्तियाज भाई आपके साथ तो मेरी वैसे दिल लगी सर, आपके साथ तो मेरी वैसे दिल लगी है सर, या तो कहें नहीं है दिल लगी के लिए दे दे सर, दिल लगी के लिए कह रहा हूं ना, दिल लगी के लिए आपको सर, आपका मेरा एक अच्छा ताल्लुक है सर। इसी पे आप मेरी बात सुन लेते हैं सर, मैं आपकी बात सुन लेता हूं। अखुनज़ादा चट्टान साहब भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं सर। हमने तो इंसाफ के ऊपर जो फैसले होते देखे हैं, हमने तो यहाँ तक भी किया कि जी मुस्बत रिपोर्टिंग भी करनी है। हमने तो यहाँ तक भी देखा कि जनाब फलां बंदे का नाम आपने नहीं लेना। मैं सर अभी भी अगर आप ये कहते हैं कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लेता सर, किसने कहा? कल के प्रोग्राम में मैं 36 दफ़ा तो मैं उनका नाम ले चुका था। फिर हमने सर वो चीज़ें भी देखी जब हमें कहा गया कि फलां बंदे का केस जो है खुलने वाला है और उसको फलां में सजा होने वाली है। इंसाफ पे मबनी फैसले सर अदालतों ने वही दिए जो कि एक तहरीक इंसाफ का लीडर जो है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बताता है और उसके 10 से 15 दिन के बाद केस खुलता है और 15 से 20 दिन के बाद वही सजा हो जाती थी जो कि वो लीडर जो था हमें आके बताता था। फवाद चौधरी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब ने कितने केसेस के बारे में टीवी चैनल्स के ऊपर आके बताया और वही केसेस हुए। हनीफ अब्बासी साहब के बारे में बताया, वही केस हुआ। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बताया, इंसाफ के ऊपर मुबनी केस था। जो फैसला आया वो सबके सामने था। इम्तियाज साहब सर मैं भी इसी, वो कहना तो नहीं चाहिए सर, इसी चरागाह के अंदर सर मैं भी चल रहा हूं सर, आप भी हैं, हमारे पास भी खबरें होती हैं और आपके साथ हम लोग डेली बुनियादों पे डिस्कस कर रहे होते हैं। आपकी सर इन्फॉर्मेशन मुझे आती है, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक जाती है। चट्टान साहब प्रोग्राम का आखिरी चंक है सर। मैं आपकी बात आसान कर देता हूँ। हाँ बताएं सर। मैं कहता हूँ कि नाइंसाफी किसी भी दौर में हुई और जिस सर यही बात सर ये इसीलिए तो सर मुझे आप अच्छे लगते हैं। बंदे ने भी उस नाइंसाफी को सपोर्ट किया है। हाँ मेरा ख्याल है ये फिर मैं यही इसको कह सकता हूँ। ठीक है शेख साहब यही तो आपकी अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरी बात को, अगर आपके साथ दलील के साथ बात कीजिए आप मेरी बात मान लेते हैं, अब बाकियों की तरह रिजिड नहीं है सर। ये आपके अंदर बहुत अच्छी बात है और इसलिए आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। चट्टान साहब क्लोजिंग वर्डिंग सर काइंडली जरा। देखिए जी, हमारा
پھر بھی یہی مطالبہ ہے کہ تمام سیاستدان مل کے بیٹھ جائیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, ملک ہے تو ہم ہے, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹھ جائے اور آئندہ کے لیے کوشش کرے کہ اس ملک سے انتقام کا اور گالم گلوچ کی سیاست کا خاتمہ کرے اور آنے والے الیکشن کو صاف اور شفاف بنائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ایوب صاحب. جی میں تو یہی کہوں گا جی کہ پاکستان, جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, ہم سب کو مل کے اور سیاسی اختلافات کو بلائے طاق رکھ کے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اجتماعی مفاد پہ بات کر کے تو اس ملک کو چلانا چاہیے. انشاءاللہ چلائیں گے. میں شیخ صاحب کو یہ دوبارہ کہوں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی اور ایوب صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے ویلڈ پوائنٹ ہے. شیخ صاحب نے جو ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے, شیخ صاحب جو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے بار بار اپنے پروگرام کے دوران میں یہ بات کی ہے کہ شیخ صاحب جو ہے ان کی پارٹی جو ہے اس وقت گریفٹ پارٹی ہے, یعنی کہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. تو لامحالہ ایک انسانی جبلت ہے سر, ایک نیچر ہے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول ان سے نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی میں شیخ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑے انتہائی تحمل سے ہمارے ساتھ گفتگو کی. نہ صرف گفتگو کی بلکہ انہوں نے دلائل کے ساتھ ہماری باتوں کو, جو ہم نے ان سے باتیں کی, ان کو منوان قبول بھی کیا. چٹان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے تمام تر گفتگو سنی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے سیم چینل سیم وقت ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.